ассалому алайкум бинандаҳои азизи телевизиони вилояти Суғд. барномаи навбатии назаре ба оина аст ки тариқи телевизиони вилояти Суғд тамошо карда истодед. ин навбат меҳмонони барномаи мо ҳастанд ғолибони озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст аз шаҳру навоҳии вилоят. аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади баландбардоштани завқи китобхониву тақвияти нерӯи зеҳнӣ миёни аҳолии кишвар, аз ҷумла тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои олии касбӣ ва дигар табақаҳои аҳолии мамлакат озмуни мазкур доир карда шуд. боиси хурсандӣ аст ки сол то сол иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст афзуда истодааст ва ин гувоҳ аз он аст ки имрӯз мардуми тоҷик зери сиёсати хирадмандонаи пешвои муаззами миллат бори дигар роҳ ба сӯи илму маърифат, роҳ ба сӯи китобхониву китобдонӣ гирифтанд. бинандаҳои азиз, мо суҳбатамонро дар студия идома медиҳем ва бобати ғолибияти иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст суҳбатамонро идома хоҳем дод. моро ҳамроҳӣ намоед. соли шашум аст ки озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст дар миқёси кишвар гузаронда мешавад ва муаллима ман мехостам бо номояндагӣ аз маркази таҳсилоти иловагии вилоят бобати баргузор намудани озмун, ташкили озмун ва дастовардҳоятон чанд сухан карда бошед. соли шашум аст ки бо амри асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст байни ҷомеаи кишвар ташкил ва баргузор гардида истодааст. мо ҳамасола шоҳиди он гардида истодаем ки таваҷҷӯҳ ба ин озмун ва сафи иштирокчиён зиёд гардида истодааст. имсол бошад амри ҷаноби олӣ аз 1 январи соли 2024 таҳти рақами 481 ба тавсиб расид. дар ин замина бо корбарии раёсати маорифи вилоят, маркази таҳсилоти иловагии вилоят, қарори раиси вилоят аз 19 январ таҳти рақами 19 ба тавсиб расида корбарӣ дар ин самт ба роҳ монда шуд. тибқи низомномаи озмун давоми моҳи март даври аввали озмун дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишгоҳҳо, дар шаҳраку деҳотҳо ташкил ва баргузор карда шуд ки дар он зиёда аз 91 000 аҳолӣ иштирок намуданд. дар асоси низомнома даври дуюми озмуни мазкур аз 1 то 15 май дар маркази шаҳру ноҳияҳои вилоят бо иштироки ғолибони даври аввал ташкил ва баргузор гардид ва аз шумори иштирокдорон ба даври дуюми озмун 24 076 нафар роҳ ёфта буданд ва малакаву маҳорати худро санҷиданд. дар ҷанбасти даври дуюми озмун ба даври сеюми озмун ки бевосита маркази таҳсилоти иловагии вилоят дар ӯҳда дорад ташкил баргузории даври сеюми озмунро 1330 нафар довталаб пешниҳод гардиданд ва дар асоси ҷадвали тасдиқгардида аз тарафи муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон даври сеюми озмун моҳи август бо иштироки ғолибони даври дуюм баргузор гардид. бояд қайд намуд ки тамоми иштирокдорон маҳорату малакаи хуби худро дар назди аъзои ҳакамон нишон доданд ва беҳтаринҳо аз даври вилоятии озмун ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифтанд ки ин 125 нафарро ташкил медиҳад ва аз ин шумора 18 нафар аз номинатсияи адабиёти кӯдакона, 24 нафар аз номинатсияи адабиёти классикӣ, 24 нафар номинатсияи адабиёти муосир, 24 нафар номинатсияи адабиёти ҷаҳон, 18 нафар эҷоди назм ва 18 нафар эҷоди насрро ташкил медоданд ва даври чоруми озмун давоми моҳи ноябр аз 7 то 20 ноябр дар китобхонаи миллӣ баргузор гардид ки довталабони вилояти Суғд маҳорату малакаю истеъдоди худро намоиш дода сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. аз ҷумла 29 нафар
сазовори ҷойҳои якум, дуюм, сеюм гардиданд. Аз ин шумора 5 нафар сазовори ҷойи якум, 11 нафар сазовори ҷойи дуюм, 13 нафар сазовори ҷойи сеюм ва 40 нафар сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. аз шумораи ғолибомадагон 15 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 5 нафар донишҷӯёни ҳамаи зиннаҳои таҳсилот ва 9 нафар омӯзгорон ва намояндагони касбу кори гуногунро ташкил медиҳанд. ҳадаф ва мақсаде ки имрӯз пешвои муаззами миллат бо ташкил намудани чунин озмунҳо дар қаламрави кишвар гузоштанд, оё расида тавонистанд ва ҳамин озмунҳо барои иштирокчиёнаш чӣ доду барои он нафароне ки имрӯз дар озмун ғолиб омаданд чӣ доду тавонист? мо бояд шукрона аз он намоем ки имрӯз дар рӯи дунё мо ҳамту назар мекунем, мебинем ки дар тамоми кишварҳои олам шояд бархе озмунҳое баргузор гарданд, озмуни китобхонӣ, вале озмуне нест ки сарпарастии бевоситаи озмунҳоро худи роҳбари давлаташон дошта бошад. ва мо хушбахт аз он ҳастем ки анамин сарпарастии бевоситаи ин озмунро худи пешвои муаззами миллат ба дӯш доранд ва худашон борҳо қайд намуда буданд ки ин озмунҳоро махсусан ман худам раҳандозӣ кардаам ба хотири оне аст ки бояд имрӯз ҷавонони китобдӯсту китобхон сафашон зиёд шавад ва натиҷаи 6-солаи ин озмун барои мо нишон дод ки чӣ қадар ҷавонони фаъол, чӣ қадар ҷавонҳои китобдӯсту китобхон ва чеҳраҳои муваффақи воқеан илму маорифро ба рӯи анамин арсаи сиёсат ва арсаи анамин адабиёту анамин барои пешрафту шукуфоии ватан дар ҳар гӯшаву канори тоҷикистон имрӯз хидмат карда истоданд ва ёдовар бояд шуд ки ин озмун воқеан озмунест ки тамоми мардуми тоҷикистонро ба таҳаввул, ба як шӯру шавқе ки воқеан китоб ба китобхониву китобдӯстиву анамин асарҳои бедеҳиро ки мутолиа мекунанд барои пешрафти зиндагии худашон саҳми арзанда мегузоранд. ва як чиз боиси анамин шодӣ ҳаст ки воқеан вақте ки мо китоб мехонем барои худамон мехонем ва бинед ки вақте ки ҳар як кас китоб мехонад ва дар ҳамин озмунҳо иштирок мекунаду ҷойҳои арзандаро шарафёб мегардад, давлату ҳукумат барои онҳо маблағ ҷудо мекунад ва як ин ҳама дастгирӣ аст. Ин ҳама ба хотири оне ҳаст ки мардуми кишвар дар баробари оне ки ба мутолиаву ба анамин китобу китобхонӣ рӯй меоваранд, аз як ҷониб маслан ҳам аз ҷиҳати молиявӣ кӯмак мегиранд ва онҳоро дар чӣ дар арсаи сиёсат бошад, чӣ дар арсаи адабиёт бошад, онҳоро барои рушду инкишофи онҳо як заминаи мусоид фароҳам меоварад. ва мо бояд аз ин дастгириву аз ин ҳидоятҳои сарвари хиратманди кишварамон шукргузор бошем, зеро ки худи пешвои муаззами миллат бо ин қадар донишу хиради азалие ки доранд ва имрӯз чӣ қадар аз ташаббусҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат мо ҳар рӯз шоҳид мегардем ки чӣ қадар дониш доранд, чӣ қадар истеъдоду ҳунару ҳатто ҷаҳониён низ эътироф мекунанд хиради азалии пешвои муаззами миллатро ки чӣ қадар ташаббусҳояшон дар сатҳи ҷаҳонӣ истиқбол пайдо кардааст. ва мо як бори дигар шукргузор ҳастем ва шукрона аз он мекунем ки масалан як шароити бисёр ҳам хуб фароҳам оварданд. ман соли 2020 дар даври ҷумҳуравӣ озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар сатҳи ҷумҳуравӣ сазовори мақоми дуввум гардида будам ва инро бинед ки ин ташаббус ва ин ҳидоятҳои пешвои муаззами миллатро мо боз ҳам кӯшиш кардем ки бо густурдатар гардонем ва дар ҳамин озмун оилаи ман қаландарзода озода албатта бо ҳидояту бо раҳнамоиву бо дастгирии ҳам устодон ҳам худи ман дар ин озмун ширкат варзиданд ва дар сатҳи ҷумҳуравӣ аз рӯи номинатсияи адабиёти классикӣ байни омӯзгорон ва намояндагони касбу кори гуногун сазовори мақоми аввал гардиданд ки воқеан боз мо як бори дигар маслан ин озмуне ки аз сатҳи ҷумҳуравӣ аст вале то оилаҳо омада расидааст ва мо аз ин хеле шукргузор ҳастем ва хеле мамнунам ҳастем ки чунин озмунҳоро раҳандозӣ намуданд
و یک بار دیگر در انتها به تشکیل کنندگی انمین آزمون پیشوای معظم ملت اظهار سپاس بیان میکنیم که چنین آزمون های کتابخوانی را در سطح جمهوری برای تمام نمایندگان جمهوری اعلان داشتند. تشکر. در ادامه سخن شما گفتنی هستم که واقعا همه ما شاهد هستیم و طریق وسایل اخبار عامه تماشا هم کردیم که غالبان آزمون جمهوری فروغ سپهدانای کتاب است را چگونه در مؤسسه ها با یک خوشنودی، با یک شکوه شهامت خاصه پیشواز گرفتند و از هر یک نفری که غالب آمدند این یا آن مؤسسه افتخار هم داشت. آزاده بانو در قطار چنین یک غالبانی بودند که مؤسسه با یک شکوه شهامت خاصه استقبال گرفت و این نفر نیست همچون برابر آن که غالب آمدند و صاحب دیپلم گردیدند، صاحب مکافات پولی گردیدند، باز هم با عنوان اعلاچی معارفی جمهوری تاجیکستان نیست سزاوار گردیدند. مرحمت به صحبت ما همراه شوید. چگونه تاثیرات برداشتید؟ سال اول است که در آزمون با نفوذ جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است شرکت می‌ورزم و در دور شهری و ولایتی آزمون موفق شدم و سزاوار جای اول گردیدم و در دور جمهوریوی آزمون که از سنه 7 نوامبر تا 20 نوامبر سال 2024 برگزار گردید توانستم در دور جمهوریوی آزمون سزاوار مقام اول گردیدم و غیر از آن قدرشناسی مالیوی که از طرف سرپرست خود آزمون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای ما غالبان این داده شد. غیر از این توانستم که نشان اعلاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان را گرفته باشم که هرچند آموزگاری یعنی جوان هستم و بعد از غالبیت در آزمون ما به ولایت سوخت برگشتیم و در مؤسسه تعلیمی خصوصی لیتسه اینواسیونی جوانی در شهر خوجند تمام خوانندگان، تمام آموزگاران و خود دیرکتور مؤسسه مرا با یک شکوه و شهامت خاصه پیشواز گرفتند و من منتداری خیش را به خود راهبر مؤسسه به حکومت ولایت سوخت برای این پیشوازگیری تشکر منتداری خیش را بیان میکنم. از روی کدام نامیناسی شرکت ورزید؟ چقدر اثرها رو از خود کردید؟ در این آزمون من از روی نامیناسی‌های خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان کلاسیکی شرکت ورزیدم و از روی نظامنامه زیاده از 100 غزل، 120 رباعی و دو بیتی، 160 بیت پارچه از داستان، 100 بیت قصیده و 110 بیت دیگر نوع‌های شعری و اثرهای نثری ادیبان کلاسیک را مطالعه نمودم. آموزگار جوان هستید، همچنین هر دوی شما دو نفر عائله جوان را تشکیل کردید. چگونه وقت میابید برای آنکه آماده باشید به همین آزمون آمادگی گیرید؟ چگونه وقت جدا کردید و کمک همدیگر برای یکدیگر شما چگونه است؟ در وقت آمادگی با این آزمون من غیر از یعنی آموزگار مؤسسه بودنم اینچنین دانشجوی سال 4 دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов هستم و با کمک همسرم و اینچنین با کمک استادان توانستم در این آزمون با نفوذ سزاوار جای اول گردم. خب چه نقشه گرفتید برای این بعد از غالبیت ما با همسرم نیت داریم که همان خوانندگان مؤسسه را به این آزمون با نفوذ آماده کرده باشیم و تا دور جمهوریوی آزمون یعنی آنها را راهنمایی کرده باشیم. بیننده عزیز، یادداشت شده هستم که امروز در برنامه غالبان دور جمهوریوی آزمون جمهوریوی فروغ سپهدانای کتاب است از شهر و نواحی ولایت اشتراک دارند و البته برای آنکه یک نفر آموزگار با شاگردش در چنین آزمون ها شرکت ورزد و غالب آید، البته تمام شرایط ها از جانب حکومت دولت شرایط ها فراهم آورده شده است. معلمه از ناحیه ظفرآباد هستند با همراه شاگردشان عزیزه خان که در آزمون جمهوریوی فروغ سپهدانای اشتراک کردند و اینجا اشتراک دارند. معلمه، با چه دستاویز آمدید؟ چگونه دستاورد را صاحب گردیدید؟ چند وقت همراه شاگردتان شما آمادگی دیدید به همین آزمون؟ مرحمت. همین گذراندن همه گونه سلسله چاربین ها این البته با ابتکار نجیبانه و خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت
محترم پرزیدنت کشور جمهوری تاجیکستان امامالی رحمان می باشد. تشبسکاری جناب عالی مخص به آن نگرانده شده بود که تفکر ذهنی تقویت گردد و استعدادها تشکل یابند و اینچنین برای دریافت نمودن نو به نو استعدادها چاره‌جویی شود و این را تمام قشر اهالی جمهوری تاجیکستان خوب درک کرد و من هم در قطار همونها حرکت کردم که هم در نفقه باشم هم که همین ابتکاری تشبس های جناب عالی را دستگیری نمایم و اون شعاری که میگویند که فروغ سپید دانایی کتاب است، فروغ کائنات از آفتاب است. یعنی کتاب و آفتاب، بینید آفتاب کائنات رو روشنی میدهد، کتاب باشد دل را و این را من درک کردم همچون دیگران و خواستم که به خود شاگردان جلب کنم و با آنها فعالیت برم. من این طول سال سیوم است که شاگردان من در میخواز جمهوری جای اول و دوم را گرفته ایستادند. البته هنگام آماده نمودن شاگردان بسیار عامل ها هستند که به این تاثیر میرسونند. این یکم عامل این عائله است. مثلا من در پهلویم عزیزخان نشستن، آزمون در عائله آنها تشکیل کردن. اول رئیس کمیسیا بابا و کاتب بیبیش و در بین نبیرگان آزمون رو تشکیل کردن و عزیزخان غالب برآمدن. و من وقتی که اونا اول در دیگر ناحیه اشتراک میکردن، عزیزخان سالهای اول هم شرکت ورزیده بود. وقتی که به ناحیه ظفرآباد آمدن من گفتم که من همین دختر که کار میکنم و ما کار کردیم قریب 1 سال. نوبت از اون که 2 سال پیش هم علاقه تیار دید، قریب 1 سال ما همراه کار کردیم. در نتیجه عزیزخان دختری که خیلی با استعداد می باشد، کنجکاو و البته سوی دانش خوب دارد و کتابخوانی ذوق زیاد دارد و برای من هم آسان گردید که با همین استعداد دختره کار کنم و این در نتیجه در میقدار جمهوری تاجیکستان جایی در آزمون جمهوری فروغ سپید دانای کتاب است سزاوار جای دوم گردید. این البته وقتی از بهترین یعنی استاد می باشد. وقتی که شاگرد نتیجه می دهد، نتیجه ثمره بخش می دهد و من از این می بالم و می فخرم که من چنین شاگردا دارم. سلامت باشید. عزیزخان رو با صحبت همراه میکنیم. منتداره خودم را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان میرسانم که برای ما کودکان و نورسان چنین دستگیری های بینظیر میکنند. همچنین سال سیوم است که در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک کرده. امسال خوشبختانه در دور جمهوری سزاوار جای دوم گردیدم. از روی نمیناسیون ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی. این را باید قید کرد که ما در عائله آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است میگذرانیم. در آن من و دادرکانم اشتراک میکنیم. بابای ببیم رئیس کمیسی می باشند. چگونه میگذرد همین آزمون ها؟ چگونه تیاری میبینید؟ شعر میخونید؟ متن قرائت میکنید؟ چه خیل؟ هر بار بابا جان و بیبی جانم در شهر خوجند کار میکردند. ما هر هفته می آمدند و ما به آنها شعر و افسانه ها گفته میدادیم. پدر و مادرم باشد همچون کاتب ما را نگاه کرده تیار میکردند. خب برای غالبان چگونه تحفه بود از جانب بیبی و بابا؟ دیپلم میدادند برای هوسمند کردن. بله. کتاب تحفه میکردن؟ بله میکردن. خب وقتی که شما در همین آزمون جمهوری اشتراک کردید و غالب آمدید خودتون را چه احساس کردید؟ من خیلی خرسند بودم که در این آزمون اشتراک کردم، زیرا هر یک کودک یا که هر یک جوان در این آزمون اشتراک کند دانش و معرفت خود را باز هم بلندتر زیادتر میکند. یگان شعر دوست داشتتان را برای ما قرائت میکنید؟ بله. شاه ستون تاجیکان، لیوای آل سامان، زیبی منبر آن، امامالی رحمان، صلح و دل مادران، خنده های کودکان، چراغ هر خاندان، امامالی رحمان.
ای پیشوای ملت، ای رهگشای ملت، صلح و صفای ملت، ارزنده ای به اسمت. این ملک تاجیکان را دنیایی پند کردی، تاجیک را به دنیا تو سربلند کردی. هم جانی و هم جانان، پرزیدنت مایان، صلحی همه تاجیکان، امام علی رحمان. آفرین. از فرصت استفاده بوده به استادانتان، به پدر و مادرتان، به بابای بیبیتان مینداری میکنید؟ بله، من بیشتر منتداری خودم را با استادم عبدالرحمن زاده محبوبه میرسانم که برای اشتراک من کمک و زحمت بسیار کردند. همچنین به بابای بیبیم نیز، به پدر و مادرم نیز منتداری میکنم که برای اشتراک من هم نیز کمک کردند. بسیار خوانندگانی هستند که وقتی خودشون بیهوده صرف میکنند، بیهوده میگذرانند. به همین نفر خوانندگان چی مسئولیت میدید؟ بسیارتر کتاب خوانند و آزمون المپیاده ها اشتراک کرده دانش و معرفت خود را بازم بلندتر کنند. بیننده‌های عزیز، شما برنامه نوبتی نظری به آینه را طریق تلویزیونی ولایت سوخت تماشا کرده استادید. طوری که من در آغاز برنامه اینجا تاکید نمودم، امروز در برنامه غالبان دور جمهوریوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک دارند و طوری که بیان نمودم 39 سال اشتراکچیان آزمون محدود نیست و در این آزمون توانستند که هر یک خواهشمند با ملکه و مهارت خویش شرکت ورزیده غالبیت را به دست آورد. و حالا من می‌خواستم که به صحبت ما دیگر نفران همراه شده باشند، از تاثیراتشان، از دست آوردشان، از اشتراکشان در این آزمون برای ما و شما کمی معلومات داده باشند. مرحبا. البته اینجا بسیار سخنهای خوب شد و از آن بازی که پیشوای ملت این آزمون را راه اندازی کردن، این ابتکار و این تشبس را پیش گرفتن، 6 سال گذشته است. آن باوری گفته میتوانم که این آزمون به هدف و مقصد خود رسیده است. درست است. برای چی؟ به خاطر آنکه از روی بعضی آمارها امروز زیاده از 1 میلیون گوییم خوانندگان، آدمان کسب و کار گوناگون رو به کتاب آوردن و در این آزمون اشتراک ورزیدن. نگاه کنید، 1 میلیون الکی از 7 ساله تا 70 ساله از 10 تا 100 غزل از یاد کردند. 10 ها اثرهای نثری خواندند. این قصیده و این داستان و دیگرها را مطالعه کردند. و دیگر اینکه امروز من فکر میکنم که امروز فروغ صبح دانایی با هر یک خاندان راه یافته است. بله، درست است. امروز اویلوی شده است، خانوادگی شده است. در مثال من جواهر جان و مثلا آزاده خان، در مثال عزیزه خان که در خانهشان همین آزمون را میگذرانند. یعنی نشانه چه است؟ این نشانه آن است که امروز این آزمون مردمی شده است. این آزمون را همگان دستگیری میکنند و امروز این آزمون به هدف خود رسیده ایستاده است. و من بسیار خوشبختم و افتخار میکنم که در این آزمون شرکت ورزیدم و غالب آمدم. البته اشتراک در این آزمون زحمت و مهنت زیاد را طلب میکند. برای همینم وقتی که من به همین آزمون قرار کردم که اشتراک نمایم، از همون کولوار خود را دیدم، برداشتم و از روی طبق گوییم همون آیین‌نامه شعرهای خود را پیشنهادی داوران کردم. این کدام نامیناسیون است؟ از روی نامیناسیون ادبیات کلاسیکی. ادبیات کلاسیکی، البته در بین ادبیات ها ادبیات کلاسیکی غنی‌ترین و بوی‌ترین ادبیات به حساب می‌رود. این یک دریای بیکناری هست که از یک طرفش می‌دارید، از دیگر طرفش برآمده نمی‌شود. به همین خاطر من از این آزمون چی به دست آوردم، چی فایده گرفتم؟ شخصا من همچون آموزگار شعرهای خود را تقویت دادم، باز اثرهای دیگر را خواندم، رو به کتاب آوردم و اگر یک ساعت میخواندگی باشم 2 ساعت 3 ساعت میخواندگی شدم و دانش و ملکه خود را زیاد نمودم. فروغ صبح دانایی را به شعر تصور کردن غیر امکان است، مخصوصا باز ادبیات کلاسیکی باشد. حافظ لسان الغیب میگوید که ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طبع و سخن گفتنی دری داند. من اینجا باوری دارم که هم اهل دل نشستند و غزل نمکین و گویم ملکوتی حافظ را میخواهم برای شما
قرائت کنم. دم باغم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد. دم باغم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد. به کوی می فروشانش به جام بر نمی گیرند. زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. رقیبم سرزنش ها کرد که از این باب روخ بر تو چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است. کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. چه آسان می نمود اول غمی دریا به بوی سود. غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد. تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی که شادی جهانگیری غمی لشکر نمی ارزد. چه حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر که یک جو منت دونان 200 منظر نمی ارزد. من سالی جاری از در آزمون فروغ صبحی دانایی از روی نویناسیای ادبیات کلاسیک اشتراک ورزیدم و زیاده از 100 غزل، 120 رباعی و 2 بیتی، 150 بیت داستان، 100 بیت قصیده و 100 بیت دیگر نوع‌های شعری از خود نمودم و زیاده از 25 آثار نثری را از خود نمودم که این همه با تحت سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد که چنین آزمونها را برگزار گردانیدند و برای بلند برداشتن دانش و ملکه جوانان بسیار کمک می کند و من که در فاکولته 4 تحصیل میکنم میناداری خود را به رهبریت اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان میرسانم که به من چنین شرایط را مهیا گردانیدند و من در آزمون اشتراک ورزیدم و سزاوار جای دوم گشتم. در اکادمی شما برای تیار شدن شما به آزمون کتابخانه بود، چگونه مواد را دسترس کردید؟ البته که ناگفته نماند استادی من که پدرم می باشند ما از خوردی با هم به کتابخانه مشغول می شویم. موادها را خودی پدرم به من دسترس می کردند. کتابخانه شخصی دارید؟ کتابخانه شخصی داریم و بعضی موادها را از کتابخانه تاشقجا اسیری دسترس می کردم. وقتی که آزمون برگزار می شود اعضایان حکمان چی را به نظر می گیرند؟ چگونه سوال و جواب می شود برای معین کردن غالب؟ حکما دانش و ملکه اشتراکچی را می فهمند و به سوالی دادشان چون چگونه پاسخ میدید؟ چگونه پاسخ دهد خود معلوم می شود. یعنی که از بر کردن موضوع و مندرجی همه یک اثر همه خیلی است. بله. خب چه نقشه دارید شما آینده؟ در آینده نقشه دارم که بسیارتر کتاب خوانم که این برای بلند برداشتن معرفت خود دانشی من بسیار کمک میکند. میخواهم در آینده بیشتر کتاب خوانم و دانش خود را بلند گردانم. سراول برای تشکیل آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است. با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و برای تطبیق این سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت در ولایت سوخت و رئیس ولایت سوخت محترم رجبای احمدزاده منتداری خویش را میرسانم. این آزمون با نفوذ توانست که تمام قشر جامعه را رو به کتاب آورد. طول 2 سال می شود که از روی نمایش ادبیات جهان در این آزمون شرکت ورزیده. سال 2023 توانستم که سزاوار جای افتخاری گردیده باشم و سال روان در انمین آزمون از روی نمایش ادبیات جهان باز هم کوشش کردم و از آثارهای بدیعی را مطالعه نموده در دور نهایی آزمون شرکت ورزیده سزاوار جای 3 گردیدم. یعنی 1 سال پیش شما به هدف نرسیدید ولی مقصد گذاشتید که البته اشتراک میکنید باز غالب میآید. همین خیلی است. بله همین خیلی است. کدام موضوع ها رو مثلا شما علاوه کردید پوره کردید؟ سال گذشته از روی ادبیات امریکا و اروپا آثارهای نثری و نظمی من
камтар буданд ва имсол кӯшиш кардам ки аз адабиёти амрикову аврупо ва адабиёти шарқ бештар хонаму аз ёд намоям ва гуфтанӣ ҳастам ки ман ба тамоми қишри ҷомеа гуфтанӣ ҳастам ки рӯ ба китоб оварда китобхону китобдӯст бошанд, на танҳо ҷавонон, калонсолону наврасон ҳам, чунонки пешвои муаззами миллат мегӯянд ки ояндаи Тоҷикистон дар дасти ҷавонон аст. саломат бошед. соли ҷорӣ бори чаҳорум аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст аз номинатсияи хондан ва азбар кардани осори адабиёти ҷаҳон иштирок варзидам ва бояд мавриди қайд кард ки дар маҷмӯъ аз ҳам аз осори назмию насрӣ зиёда аз 250 то номгӯйро хонда мутолиа кардаам. ман сараввал миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо кӯдакон, наврасон, ҷавонон новобаста ба сину сол чунин озмунҳо роҳандозӣ кардаанд ки мо дар ин озмунҳо иштирок мекунем, аз донишу малакаи хеш бохабар мегардем, ба ғайр аз ин бошад боз бо тӯҳфаҳои хеле ҳам арзишманд ноил мегардем. ва ман бояд мавриди қайд кард ки халқи мо аз қадимулайён китобдору китобдӯст буд ва мо бояд кӯшиш кунем ин анъанаро бояд давом диҳем. ман имсол соли чорум буд ки дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст иштирок варзидам. дар солҳои аввал, дуввум ва севум ҳиссиёти ман нисбати ин озмун дигаргун буд ва ман пайваста кӯшиш мекардам то ин ки камбудиҳои мушкилои худро боз ҳам бартараф кунам. соли аввал ман аз номинатсияи адабиёти бачагон иштирок варзида будам ва соли дуввум тасмим гирифтам то ин ки номинаи худро иваз кунам. чӣ сабаб шуд то ин ки ман номинатсияи худро иваз кунам? ман вақте ки аз номинатсияи адабиёти бачагон аллакай бохабар шудам, хостам ки аз китобу урфу одатҳои адабиёти ҷаҳонӣ бохабар шавам. аз ҳамин лиҳоз бошад ман номинатсияи адабиёти ҷаҳонро интихоб намудам ва аз ин интихоби худ ҳам бениҳоятам хурсанд ҳастам. ман дар оянда боз кӯшиш дорам, ҳаракат мекунам то ин ки баҳри пешрафти Тоҷикистони соҳиби истиқлоламон саҳми назарраси худро гузошта бошам ва ман дар оянда интихоби худро ба донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода кардам ва мехоҳам ба он донишгоҳ яъне дохил шавам ва боз барои пешрафти саҳми кӯшишу малакаи худро боз ҳам зиёдтар гардонам. ҳамин ғолибият дар озмун барои шумо барои минбаъд ба донишгоҳ дохил шудан ягон кӯмак имтиёз дорад? бале имтиёз дорад. мо ба тариқи ройгон ба донишгоҳе ки ба худамон писанд аст метавонем дохил шавем. офарин, офарин. яъне шумо ба донишгоҳи миллӣ дохил мешавед? бале ман интихоби худро кардам ки ин ҳам донишгоҳи миллӣ мебошад. ман дар солҳои аввал, дуввум ва сеюм ки дар ҳолате ки ғолиб нагардидам, ноумед нашудам. иш тавре ки шоир мегӯяд, дар паси ҳар гирия охир хандаест, марди охирбин муборакбандаест. боз бо чунин масъалаҳо хеле ҳам зиёданд ки поёни шаби сиёсафед аст, дар паси ҳар сахтӣ осоние аст. бо ҳамин масъалаҳо ман худро рӯҳбаланд мекардам, ҳеҷ гоҳ рӯҳафтода нашудам. яъне мақсад гузоштем? бале мақсади муайян гузоштем. иш тавре ки мегӯянд шахсе ки мақсади муайян мегузорад, натиҷа дер ё зуд дилхоҳ хоҳад гашт. саломат бошед, офарин. имрӯз озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, озмуни оилавӣ гардидааст ва дар барномаи мо имрӯз як нафар модари хушбахт бо ҳамроҳи фарзандашон ширкат доранд ки иштирокчӣ ва ғолиби чунин озмун ҳастанд. марҳамат муаллима. خیلی خرسند هستم که فرزندی من در دوری نهایی یعنی در دوری جمهوریوی آزمون فروغ سوبی دانایی کتاب است شرکت ورزیده سزاواری جایی اول گشتند. منتداری خیش را به اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای کودکان و نورسان چنین آزمون‌های سطحی جمهوریوی را راه اندازی نموده است تا که سطح دانش و ملکه خود را بلند بردارند. از روی کدام نامیناسیون شرکت ورزیده؟ فرزندی من از روی نامیناسیون ادبیاتی جهان برآمد کرد. خود شما کدام کسب را صاحب کدام کسب؟ خودم آموزگار هستم. وقتی که فرزندی من در دوره جمهوریوی فروغ سوبی دانایی اشتراک کرده سزاواری جای اول گشت، من صاحب عنوان معرفت پرور گشتم و منتداری خیش را به اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت میرسانم که پدر و مادران را چنین قدردانی نموده. سلامت باش. مرحمت. فرزند شما با صحبت ما همراه میشوند. با افتخار میگویم که غالب آزمون جمهوریوی فروغ سپهری دانای کتاب است. از روی نامیناسیون ادبیات جهان میباشم. سراول عرض و سپاسی به اندازه خیش را به پیشوای معظم کشور این مردی نجیب و خیرتمند میرسانم، زیرا با چنین تشبوسی به نهایت بزرگ و خیرتمندانه در دل ما کودکان و نورسان شوق کتابخوانی را تلقین نمودند. من جواباً به این غمخواری های دولت و حکومت از منبری بلند با باوری میگویم که من آینده به وطن عزیز خود صادقانه خدمت می نمایم.
Мы выходим шери Хамза Кимзодин Йозиро. Книга для души вода живая. Спутник жизни — наша книга. Тем, кто знает цену книги, верная подруга книга. Голова стремлений наших, жемчуг нашего желания, мудрый, добрый исцелитель всякого недуга книг. Если мрак на сердце ляжет, светоч книги мрак разгонит. В горести бальзам, товарищ светлый, час досуга книга. Драгоценное оружие в битве с горем и нуждою, против подлости кинжала, верная кольчуга книга. Кто б хотя бы немного в детстве выкажет к учебе рвания, для того легко и просто станет верным другом книга. از روی نامی نفسیه ایجاد نظم در آزمون اشتراک کردم و اگر اجازت باشد یک نمونه از شعر خود قرائت میکنم. مادر من دانش سینا دم عیسی نداشت، لیک درد یا تب تاب نگاهش را نداشت. چاره‌ساز من که او بود درد از من میرمید، با دعای مادرم دست رقابت تا نداشت. خاکی بود و نظیرش در فلک ها هم نبود، دست گرمش را که مهر و ماه بی پروا نداشت. عشق‌های این جهانی خاک بر سر کردن است، عشق غیر مهر مادر سولت و معنا نداشت. حسرتی بی مادری ها در خیال من نبود، ظلم های بی عدد مایندر دنیا نداشت. دانش سینا کجا بود و دم عیسی کجا، گر خدا داده به نام مادری زیبا نداشت. از روی نمیناسی ادبیات کلاسیکی تاجیک برآمد کردم و در دور جمهوری آزمون سزاوار جای دوم گشتم. من پیش از همه منتداری صمیمی خویش را به سرور خردمند و معارف پرور کشور، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که برای خوانندگان، جوانان، کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون عموما به تمام قشرهای جامعه امکانیت خوبی را فراهم آوردند. امکانیتی که ما میتوانیم در آنجا آزادانه سخن کنیم، ما میتوانیم خود را معرفی کنیم، ما میتوانیم در آنجا دوستان زیادی را پیدا کنیم و برای شاعران در این آزمون یک امکانیت خوبی بود که ما شناسیم خیلی که استاد ما در تجربه هم هست، تجربه همین چیز. خب دیگر برای خوانندگان صنف‌های 9 10 11 یک امکانیت خیلی بزرگ است که آنها وقتی که در این آزمون سزاوار جای گشتند با آنها راهی همه دانشگاه‌های کشور باز است. و دلخواه دانشگاهی که آنها میخواهند و شوق دارند، ذوق دارند، آنها رایگان داخل میشوند. این خیلی امکانیت باور میکنم که خب برای نسل نورس دیگر وجود ندارد. همین گونه در این آزمون ما خیلی کتاب خواندیم از شعر آثار بزرگان. باز یک بار دیگر برای خودمان تکرار کردیم. برای ما آموزگاران خاصه این تکرار می باشد، چون که دانش‌هایی که پیشتر گرفتیم یا که شعرهایی که در دوران دانشجویی از خود کرده بودیم، مثلا در دوران وقتی که ما در فاکولتیت می خواندیم با ما آزمون‌های حافظ خوانی، آزمون مولوی خوانی، آزمون رودکی خوانی برگزار گشته بود. ما در همانجا آزمون مثلا حافظ خوانی به نزدیکی 50 60 تا 100 غزل از یاد کرده بودیم و برای من این آزمون یک امکانیت دیگری را باز کرد که من همون دانش‌های گذشته را از دیگر
تکرار کنم، آن کتاب هایی که نخواندم خوانم و با بسیار چیز روبرو گشتم. برای من بعد آماده کردن شاگردان چی نقشه گرفتید؟ خب ما در مرکز تحصیلات الهاگی شهر گلستان در زمینه آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است، محفلی فروغ صبح دانایی را تشکیل کردیم و در اینجا به شاگردان نیز خب از راه و روش آزمون من خودم مخصوص درس میگویم و شاگردان در این سال نزدیک 12 نفر تا به دور ولایتی راه یافتند و در دور ولایتی 3 نفر سزاوار جای افتخاری گشتند. امسال سال دوم بود که در دور نهایی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است در بخش ایجاد نثر اشتراک نمودم و نهایت موفق شدم. سال قبلی در دور نهایی آزمون صاحب مقام افتخاری گردیده بودم و اون توصیه های استادان که در سال قبلی به ما داده بودند آنها را به نظر گرفته بار دیگر آثار ایجاد کرده خود را تحریر نمودم، حکایه های نو ایجاد نمودم و کوشش کردم که با آنچه که در آزمون به نوبت میگیرند طبق طلبات با آن آماده باشم و 5 حکایه، 5 افسانه، 2 اسه، 1 پویس، 1 درام به هیئت حکمان پیشنهاد نمودم و همچنین در سال جاری در نظامنامه تغییرات وارد گردید و اشتراکچیان بخش ایجاد نثر را میبایست که باید روی خط آثار خوانده شده از نثر مشهور ادبیات کلاسیک تاجیک، ادبیات معاصر تاجیک و ادبیات جهان نیز پیشنهاد هیئت حکمان نمایند و این چیز نیز سبب شد که من بار دیگر به مطالعه آثار بدیعی روی آورم و هنگام مطالعه باز بسیار اثرهایی که قبلا خوانده بودم از نو مطالعه نمودم یا اینکه بار دیگر اثرها رو از دیدگاه همچون یک خواننده نیو بلکه از دیدگاه یک ایجادگر یعنی که مطالعه نمودم که البته این خواندن تا آن خواندن خیلی فرق زیاد دارد و در سال جاری فکر میکنم که هم در دور شهری و هم در دور ولایتی هم در دور جمهوری از همین 6 نامیناسیون که در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی هست از همه اشتراکچیان کمتر در بخش ایجاد نثر بود و چنانه که خود نویسندگان هم بارها میگویند که کار نویسندگی بسیار کار زحمت طلب است و نه هر کس میتواند که در این جوده یعنی از مو اراده قوی داشته باشد، ولیکن من کوشش میکنم که من بعد در چی در شهر باشد چی در دانشگاه با آنهایی که در همین جوده فعالیت میکنند با آنها کمک کنم و همچنین در صفحه اجتماعی فیسبوک صفحه نورهان نثر را دارم که از گفتارها و توصیه های بزرگان این جوده در آنجا انعکاس میکنم برای که آنهایی که در همین راه نوراه هستند از آن لذت معنوی برند یا اینکه برای خودشون یک بهره خوب برند. خب موضوع های اثرهای شما رو چیا تشکیل میدهد؟ کدام موضوع ها رو بیشتر شما در همین اثرهایتان ایجاد میکنید؟ من بیشتر کوشش میکنم که با موضوع های روزمره و با موضوع های اجتماعی و پند و اخلاقی دست زنم و همچنین پویس ایجاد کرده من اثری تاریخی بود لیکن جنبش سربداران سمرقند و در آینده نیز کوشش میکنم که بیشتر در همین موضوع ها اثر ایجاد کنم. سلامت باشید. سال دوم است که من در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسی ادبیات معاصر تاجیک اشتراک نموده سزاوار جای دوم گشتم. به من کتاب دستی و کتابخوانی و خواندن اثرهای نظمی و نثری به مانند صدرالدین عینی، لایق شیرعلی، میرزا ترسونزاده مرا به سهم فروغ آوردند که من در این آزمون اشتراک نموده موفق گشتم. اقدام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت برای برگزار نمودن آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است باعث تحسین و آفرین‌های مردم تاجیک گشت. من پیش از همه مینداری خودم را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی میرسانم که برای ما نسل‌های نورس آینده ساز چنین آزمون را تشکیل نمودم. شعر قرائت میکنه؟ ای وطن با پیشوایت زنده باش، با چنین بخت و بقایت زنده باش.
خود هوایت داروی جان و دل است با هوای دلکشایت زنده باش نور نیکی تو دنیا را گرفت با فری ساز و نوایت زنده باش پرفشان بادا همیشه پرچمت از کنار قوه هایت زنده باش خیر و نیکی پشتیبانت گشته است عدل پاداشی بقایت زنده باش فیضی آزادی گلفشان گشته است در هوای دل ربایت زنده باش پیش روایت پیش صف در جاده هاست نیک نامی هم نوایت زنده باش تا سرشتی نیک در جانت بود رهنمایت رهگشایت زنده باش با صده با مهرگان با فضل و خیر با نوروزی بقایت زنده باش میهنی من نسخه پاکی بهشت من دعا گویم برایت زنده باش. سال اول است که در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است اشتراک میکنم. من از روی نمینت ادبیات کلاسیک تاجیک اشتراک نموده خوشبختانه سزاوار جای سیوم گشتم. اول مینداری خیش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما کودکان و نورسان چنین آزمون ها را تشکیل کردند و ما در چنین آزمون ها اشتراک نموده دانش خود را میسنجیم و باز هم دانش خود را بلند میکنیم. اعضای حکمان سوال ها دادند و من به سوال هایشان جواب گرداندم. از روی موضوع خونده‌تان؟ از روی موضوع خوندم به سوال هایشان جواب گرداندم. من بسیار خرسند شدم که در سال اول اشتراک نموده سزاواری جای گشتم. با کی مینداری میکنید شما؟ اول مینداری خود را به معلمم محمد رجب زاده صبرینه میرسانم که برای اشتراک من چنین زحمت کشیدند و به مادر و پدرم که برای اشتراک به من یاری رسانیدند. بیننده های عزیز، اشتراکچیان برنامه طوری که من در اینجا تاکید نمودم امروز برای آماده کردن اشتراکچیان در چنین آزمون ها البته حصه کلان میگذارند پدر و مادر و بابای بیبی ها و در برنامه ما امروز طوری که مشاهده نموده چند نفر از اشتراکچیان مینداری کردند به دستگیری های بابای بیبی و شما همچنین یک بابا امروز غالبیت نبیرتان چگونه خرسند گشتید و چگونه آمادگی دیدن این نبیره شما؟ در صحبت قبلی شما گفتید که وقتی که من همین نبیرم رو به باغچه بچگانم میبردم همراهش سوال و جواب میکردم، شعرخوانی میکردیم. چگونه حسیات برداشتید وقتی که غالب آمدن؟ از دوری همین کودکستان به رفتنش همراه همین کار کردیم، نامش ادیبه موندیم، یکمش که با مقصدی همین مقصد برسیدن، دومش که همون یکم بار من با همسرم یک شعر نوشتگی بودم، نمیدونم همین و شد می تکان شد می برای نیوره های من. بعد همین سر شد، همه نیوره ها بیو من بنویسید، بیو من بنویسید، بیو من بنویسید. یعنی شعر ایجاد میکنید؟ ادیبه خانم نوشتگی بودم. مرحبا. ادیبه موندیم نومد، هر قلق به تو زیبد، گاه غمزه و ناز کنی، عمرم دراز کنی، تو خودت زیق نکن، گپی آنت بگوش کن، باغچه روی شادی کن، با بشار خرسندی کن. من همه موفقیت میخوام. الهی چی نیتی باشد همشون به دستگیری های حکومت کردی، دستگیری های وای کردی. من فخر میکنم که در این دوره اشتراک دارم، همراه شما خرسندی میکنم. همین تربیت از اوله آغاز میشود میگن، هم به چی میگوید شما؟ البته این آغاز چون اینکه پیشتر گفتم یکم نوعی نقض موندن در کار، دومش که همین به دستگیری وای کرده تربیت کردن در کار. مثال آزید این نبیری من نبیری اهم مایدکی هم به آزید شما چند نبیره دارید؟ 17 تا. همین 17 نبیره به 17 شعر ایجاد کرده هستید؟ البته. کدامش دوست داشتنی خوانده میتوانید همین جهازی؟ همش برای ادیبه خانم نوشتگی. اگر مرحمت تو هر روزه همراه هم خورشید و هم ماه هم، هر سحر و هر بیگاه
خورا خوری همراهم. چو بشنوم آوازت تق تق کفش پایت، تا زنده ام همیشه در کشایم برایت. دایم در وقت خالی همراه هم کنی بازی، این را بدان ادیبه خدا هم از تو راضی. فقط زیدری بسته دلهای ما شکسته، کی میخوریم ضیافت در خانه چه نشسته. آفرین، سلامت باشید. اشتراکچیان برنامه، بیننده عزیز، با غالبان دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانای کتاب است ساعتها صحبت کنیم. باور کنید که صحبت ما ادامه خواهد یافت و من میخواستم معلمه اینجا ابراز داشته باشید که آزمون جنبست گردید، از دور اول تا دور آخر غالبان معین گردیدند. نقشه ها برای من بعد چگونه است؟ تشکر زیاد. باید قید نمایم که جهتی جلب بیشتری تمام قشر جامعه و آزمون فروغ صبحی دانای کتاب است. همه ساله نظامنامه آزمون فروغ صبحی دانای کتاب است سایقل داده می شود. خاطر داریم که سال اولی آزمون از روی 5 نمیناتیه، نمیناتیه ادبیات کودکان و نورسان، آثار شفاهی، ادبیات کلاسیک تاجیک، ادبیات معاصر تاجیک، ادبیات جهان و ایجاد نظم و نثر در یک جایگی در نظامنامه آورده شده بود و در دور جمهوری آزمون تمام قشر جامعه برابر اشتراک می نمودند، چی خواننده باشد، چی دانشجو، چی آموزگار و نماینده کسب و کار گوناگون. تنها جای اول یک نفر سزاوار جای اول، یک نفر سزاوار جای دوم و یک نفر سزاوار جای سوم میگردیدند از روی 5 نمیناتیه. این هم باشد 15 نفر در دور جمهوری آزمون در سال اول آزمون. سال اول آزمون غالب دانسته می شدند. سال از سال نظامنامه آزمون تقویت بخشیده. امسال برای جلب بیشتری خوانندگان و تمام قشر جامعه سن و سال اشتراکچیان جدا کرده شده است از روی نمیناتیه ها. برای خوانندگان صنف 1 و 4 در علاهیدگی، برای خوانندگان صنف 5 و 11 در علاهیدگی بهاگذاری کرده می شود، برای دانشجویان علاهیده و برای آموزگاران و نمایندگان کسب و کار گوناگون در علاهیدگی بهاگذاری کرده می شود که این برای جلب بیشتری خوانندگان و تمام خواهشمندان مقیاس جمهوری تقویت بخشیده می شود و دور جمهوری. اینچنین باید قید نمایم که شاه جایزه آزمون تنها برای 1 نفر معین گردیده بود سالهای قبل. امسال باشد هر یک نمیناتیه برای 4 نمیناتیه در علاهیدگی شاه جایزه معین گردیده است و نمیناتیه ایجاد نظم و نثر در علاهیدگی بهاگذاری کرده می شود و جمع 126 نفر در دور جمهوری سزاوار جای اول، دوم و سوم مقرر کرده می شوند. برای جای اول 1 نفر، برای جای دوم 2 نفر، برای جای سوم 3 نفر قدرشناسی کرده می شوند و همه این از غمخواری و دستگیری های بیواسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت درک می دهد که برای باز هم روی آوردن به کتاب و کتابخانه سایقل بخشیدن مهارت و ملکه تمام قشر جامعه زینه گذاری می گردد. اینچنین باید قید نمایم که در 1 سپتامبر در درس صلح اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت قید نمودند که سال آینده سال 2025 مبلغ گذاری آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است 100% اضافه می گردد و این برای باز هم با شوق و ذوق زیاد اشتراک نمودن تمام قشر جامعه مساعدت می نماید.
بیننده‌های عزیز، شما برنامه نوبتی نظر به آینه را با اشتراک غالبان دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ سوپی دانای کتاب است تماشا کردید. من برای همکاری با ریاست معارفی ولایت و به مرکز تحصیلات علاوگی ولایت اظهار سپاس میکنم. برای آن نفرانی که امروز در برنامه شرکت ورزیدند و بابت موضوع ابراز اندیشه کردند تشکر میگویم. بیننده‌های عزیز، برنامه‌های دیگری تلویزیون ولایت سوخت را همراهی نمایید تا برنامه‌های آینده صحتمند و سربلند باشید.